안녕하십니까, 설찬영어입니다. 자, 오늘 공부 시작하겠습니다. 오늘은 영어 공부 287일째고요. 미드 영어 회화 시간입니다. 원데이 에러 타임이라는 미국 시트콤 드라마입니다. 넷플릭스 들어가서 시청을 하면서 받아적기 딕테이션을 합니다. 그리고 그 받아적은 그 스크립트를 나만의 우리말로 바꿔보고요. 바꿔놓은 우리말을 보고 다시 영어로 옮겨보는 그런 훈련이 되겠습니다. 저번 시간에 이어서 시즌 1, 에피소드 4, 씬 1, 파트 1 부분이 되겠습니다. 피넬로페가 지금 우버 택시를 타고서 지금 자동차 안에서 이루어지는 대화예요. 자, 피넬로페는 자동차 뒷좌석에서 립스틱을 바른다 라고 나레이터가 묘사를 하면서 시작이 됩니다. 피넬로페는 자동차 뒷좌석에서 립스틱을 바른다. Penelope applies lipstick in the backseat of the car. 이렇게 묘사를 하죠. Penelope applies lipstick in the backseat of the car. Penelope applies lipstick in the backseat of the car. 그리고 또 이렇게 묘사가 나와요. 캘리포니아 에코파크. 에코파크 캘리포니아. 이렇게 좁은 장소가 먼저 나오고 넓은 장소가 뒤에 나오죠. 자, 에코파크. 에코, 메아리 라는 뜻이죠. 에코파크 캘리포니아 캘리포니아 에코파크 캘리포니아 이렇게 묘사를 하고요. 그리고 시간이 토요일 밤 6시 40분이에요. Saturday night 6:40 p.m. 이렇게 묘사를 합니다. Saturday night 6:40 p.m. Saturday night 6:40 p.m. 자, 뒷좌석에 앉아서 피넬로피가 이렇게 묻습니다. 우버 기사에게 어떻게 생각해요? 지나친가요? 아니면 딱 쿠바적인가요? 이렇게 물어요. What do you think? Over the top or just Cuban? 이렇게 묻습니다. What do you think? Over the top 지나친이라는 뜻이죠. Or just Cuban? 이렇게 물어요. What do you think? Over the top or just Cuban? 이렇게 묻습니다. 자, 이 말을 듣고 그 우버 택시 기사 제리가 백미러를 응시합니다. 제리는 백미러를 응시한다. Jerry glances at his rearview mirror. 이렇게 묘사를 합니다. Jerry glances at his rear view mirror. 백미러를 우리가 백미러라고 하지 않죠. rear view mirror라고 합니다. Jerry glances at his rear view mirror. 이렇게 묘사를 하죠. 자, 그 백미러를 보면서 이렇게 얘기를 해요. 손님 멋져 보이네요. 이렇게 얘기를 합니다. Lady, you look great. 이렇게 얘기합니다. Lady, you look great. Lady, you look great. 자, 이렇게 좋게 얘기를 해주니까 이 피넬로페가 오바를 해가지고 캬 이렇게 스퀴를 하면서 나에게 알랑거리지 말아요, 제리. 이렇게 얘기합니다. 나에게 찝적대지 말아요, 제리. 예, 이렇게 얘기를 해요. You better stop flirting with me, Jerry. 이렇게 얘기합니다. 자, You better stop flirting with me. You better stop flirting with me, Jerry. 이렇게 얘기를 해요. 굉장히 오버를 해가지고 이렇게 얘기를 해요. You better stop flirting with me, Jerry. 이렇게 얘기를 하고요. 또 붙여서 이렇게 얘기를 하죠. 사람들은 우버 기사랑은 만나서 시간 보내지 않아요. 이렇게 얘기를 합니다. People don't hook up with the Uber driver. 이렇게 얘기를 하죠. People don't hook up with the Uber driver. 이렇게 얘기해요. People don't hook up with the Uber driver. 이렇게 얘기를 합니다. People don't hook up with their Uber driver.
People don't hook up with their Uber driver. 그러면서 덧붙여서 재 수 없이 뉴스 기사에 나오길 바란다면 모를까? 예, 이렇게 덧붙여 얘기를 하죠. Unless they want to be part of a very unfortunate story in the news. 예, 이렇게 덧붙여서 얘기를 합니다. Unless they want to be part of a very unfortunate unfortunate story in the news. 이렇게 덧붙여서 얘기를 하죠. People don't hook up with their Uber driver unless they want to be part of a very unfortunate story in the news. 이렇게 얘기를 해요. 자, 그러면서 또 한마디 덧붙입니다. 하지만 나를 살해해서 트렁크에 던져놓지 않을 거죠. 그렇죠, 제리? 이렇게 조금 심한 농담을 합니다. But you're not gonna murder me and throw me in the trunk, right, Joe? 예, 이렇게 얘기를 해요. But you're not gonna murder me and throw me in the trunk, right, Joey? 예, 이렇게 얘기합니다. But you're not gonna murder me and throw me in the trunk, right, Joe? 제리를 완전히 다 발음하지 않고 제까지만 이렇게 짧게 얘기를 발음을 해요. But you are not gonna murder me and throw me in the trunk, right, Jer? 이렇게 얘기를 하죠. But you are not gonna murder me and throw me in the trunk, right, Jer? 이렇게 얘기를 해요. 자, 이 말을 듣고 조금 황당하죠. 그렇지만 농담으로 받아칩니다. 지금은 아니고요. 지금은 안 죽이고 기회를 봐서 죽이겠다랄지. 어쨌든 농담으로 이렇게 받아줍니다. Where? Not now. 이렇게 받아줍니다. Where? 지금은 아니고요. Where? 지금은 아니고 Not now. Where? Not now. 이렇게 받아줍니다. 그러니까 피넬로페가 웃으면서 난 그런 농담이 필요했어요. 이렇게 얘기를 합니다. I need a joke. 이렇게 얘기를 해요. I need a joke. I needed that joke. 그런 농담이 필요했다. I need a joke. 예, 이렇게 얘기를 해요. 그러면서 또 이렇게 얘기를 하죠. 티는 안 날지 몰라도 나 조금 초조하거든요. 이렇게 얘기를 해요. I'm a little hyped up if you can't tell. 이렇게 얘기합니다. I'm a little hyped up. I'm a little hyped up. Hyped up if you can tell. If you can tell. 자, 티는 안 날지 몰라도 이게 우리나라 말을 영어로 옮길 때 굉장히 까다로울 수가 있는데 자기가 공부를 하면서 자기 나만의 언어로 옮기다 보면은 굉장히 좋은 그런 표현들을 이렇게 해볼 수가 있어요. 자, If you can tell. 당신이 식별할 수는 없을 수도 있는데 이런 얘기죠. 그러니까 티는 안 날지 몰라도 이렇게 우리말로 번역이 가능하죠. 티는 안 날지 몰라도 나 조금 초조하거든요. I'm a little hyped up if you can tell. 예, 이렇게 얘기를 합니다. 자, 그러니까 이 제리가 조금 이제 긴장을 풀라고 얘기를 해요. 걱정하지 마세요. 첫 데이트일 뿐이에요. 이렇게 얘기를 해줘. 긴장을 푸세요. 이 정도 뉘앙스로 긴장 푸세요. 뭐 첫 데이트가 뭐 별건가요? 이런 뉘앙스로 걱정하지 말아요. 첫 데이트일 뿐이에요. 이렇게 얘기를 합니다. Take it easy. It's just a first date. 이렇게 얘기합니다. Take it easy. It's just a first date. It's just a first date. Take it easy. It's just a first date. 이렇게 얘기를 해줍니다. 자, 그러면서 또 한마디 해주죠. 그냥 즐겁게 해요. 부담 갖지 마세요. 이렇게 얘기를 합니다. Just have fun. No pressure. 이렇게 얘기해요. Just have fun. Just have fun. No pressure. 자, 이렇게 좋게 얘기를 해주니까 피넬로페가 그러면서 부담 갖지 말라고요, 제리. 이렇게 얘기를 해요. 첫 데이트인데 어떻게 부담이 안 돼요? 랄지 이런 뉘앙스로 부담 갖지 말라고요, 제리. 이렇게 해요. No pressure, 제리. 예, 이렇게 얘기합니다. No pressure, 제리.
자, 그러면서 또 이렇게 얘기하죠. 어머나, 첫 데이트는 사막에서 바싹 마른 두 개의 심장이 그들의 사랑에 대한 갈증을 영원히 푸는 거예요. 라고 이렇게 문학적으로 감정을 잡으면서 이렇게 얘기를 해요. 거기다가 또 스페인어를 섞어서 얘기를 합니다. 어머나, 요거 미라 이렇게 얘기하고요. A first date is two hearts parched in the desert, quenching forever their thirst for amor. 이렇게 얘기합니다. Mira, a first date is two hearts parched in the desert, quenching forever their thirst for amor. 이렇게 감정을 잡아서 얘기를 합니다. Mira, 스페인어. 어머나, 저런 뭐 이 정도 뜻이에요. Mira, a first date. A first date is two hearts parched. parch 그러면 바싹 마르게 하다 이런 건데 이제 여기서는 이제 과거분사로 parched in the desert 사막에서 in the desert 갈증을 풀면서 quenching 이렇게 하죠. quench quench 하면 갈증을 풀다 불을 끄다 이런 데 quenching forever 그들의 갈증을 their heart their thirst T-H-I-R-S their thirst for 자 스페인어 사랑 amor A-M-O-R amor Mira, a first date is two hearts parched in the desert quenching forever their thirst for amor 이렇게 얘기를 합니다. 자 이렇게 굉장히 문학적으로 스페인어를 섞어가면서 얘기를 하니까 제리가 조금 황당해할 수도 있죠. 제리는 시선을 옮깁니다. Jerry shifts his eyes. 이렇게 나레이트가 묘사를 해요. Jerry shifts his eyes. 그러면서 이렇게 얘기를 합니다. 잠깐 뭐라고요? 이렇게 얘기해요. 못 알아들어가지고 잠깐 뭐라고요? Wait, what? 이렇게 얘기해요. Wait, what? 이렇게 얘기를 합니다. 자, 그러니까 피넬로페가 기다려봐요. 이렇게 합니다. Hold on. 이렇게 하죠. Hold on. 자, 나레이터가 설명을 해줍니다. 그녀는 전화를 꺼낸다. She takes out a phone. 이렇게 묘사를 해줘요. 자, She takes out her phone. She takes out a phone. 이렇게 묘사를 하고요. 자, 전화를 꺼내가지고 자기 엄마 리디아한테 전화를 거는 거예요. 자, 그래서 화면이 바뀌고 리디아가 화면에 나옵니다. 집에서 리디아가 식탁에 앉아서 게임을 하고 있다. 그녀는 전화를 받는다. 라고 나레이터가 묘사를 합니다. At the apartment, Lydia sits at the dining table playing a game. She answers a phone. 이렇게 나레이터가 묘사를 합니다. At the apartment, Lydia sits at the dining table playing a game. She answers the phone. At the apartment, Lydia sits at the dining table playing a game. She answers the phone. 이렇게 나레이터가 묘사를 합니다. 자, 전화를 받아요. 전화를 받으면서 여보세요 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 이거를 영어로 hello라고 하지 않고 스페인어로 얘기를 해요. dígame 이렇게 얘기합니다. dígame 이렇게 얘기를 해요. dígame 이렇게 얘기를 합니다. 스페인어로 여보세요 전화 받을 때 여보세요 이 표현이에요. dígame 이렇게 얘기해요. 자, 전화를 받으니까 피넬로페가 엄마와 아빠가 처음으로 만났던 때의 이야기 요거 좀 해달라 이런 뉘앙스로 이렇게 얘기를 하죠. 엄마와 아빠가 처음으로 만났던 때의 이야기 이렇게 얘기를 합니다. Mommy, the story of when you and Papi first met 이렇게 얘기를 합니다. 자, Mommy, the story of when you and Papi first met 이렇게 얘기를 해요. Mommy, the story of when you and Papi first met 이렇게 얘기를 합니다.
자, 그러니까 이제 지금부터는 리디아가 얘기를 해줘요. 1958년 쿠바 이렇게 얘기를 합니다. 쿠바 1958 이렇게 하면서 이야기를 시작합니다. 쿠바 1958 이렇게 이야기를 시작하죠. 자, 나레이터가 설명을 합니다. 스피커폰으로 이렇게 얘기를 해요. Over the speakerphone. 핸드폰에 스피커폰 모드가 있고 거기 아닌 게 있죠. 스피커폰 모드로 하게 되면 주위에 있는 사람들이 다 그 통화 내용을 들을 수가 있죠. 그래서 지금 스피커폰으로 해가지고 다 들을 수 있는 그런 상황이에요. Over the speakerphone. 이렇게 묘사를 합니다. Over the speaker phone. Over the speakerphone. 이렇게 설명이 있고요. 자, 이제 리디아 피넬로페 엄마 이야기가 시작되려고 그러니까 피넬로페가 제리 우버 기사에게 이렇게 얘기를 해요. 당신은 주변을 한 바퀴 돌고 싶을지도 모르겠네요. 이야기가 길 수도 있다. 그런 뉘앙스로 얘기를 하는 거죠. 이야기가 길 수도 있으니까 주변을 한 바퀴 돌고 싶을지도 모르겠다. 이렇게 얘기를 합니다. You might wanna circle the block, Jerry. 이렇게 얘기합니다. You might wanna circle the block, Jerry. You might wanna circle, C-I-R-C-L-E, circle the block, Jerry. You might wanna circle the block, Jerry. 이렇게 얘기를 합니다. 자, 리디아의 이야기가 시작돼요. 덥고 에로틱한 밤이었지. 이렇게 얘기를 합니다. It was a hot, steamy night. 이렇게 얘기합니다. It was a hot, steamy night. It was a hot, steamy night. steamy 그러면 김이 자욱한, 굉장히 더운, 더위가 찌는 듯한 이런 뜻도 있지만 선정적인 에로틱한 이런 뜻도 있어요. 여기서는 그냥 에로틱한으로 옮겨봤습니다. It was a hot, steamy night. 왜 그러냐면 여기서 사랑이 이루어지니까 첫사랑 리디아의 사랑이 이루어지기 때문에 에로틱한이라고 이렇게 표현을 해봤습니다. It was hot, steamy night. 자, 그리고 리디아가 이렇게 얘기를 하죠. 그리고 나는 마루치 언니의 빨간 드레스를 빌렸었지. 이렇게 얘기를 해요. And I had borrowed my sister Maruchi's red dress. 이렇게 얘기합니다. And I had borrowed my sister Maruchi's red dress. 정열적인 빨간색 드레스, 마루치의 red dress를 빌렸었다. And I had borrowed my sister Maruchi's red dress. 또 이렇게 얘기해요. 그리고 나는 하바나 클럽에 몰래 들어갔었어. 이렇게 얘기합니다. And I had snuck into the Havana Club. 이렇게 얘기를 합니다. 자, and I had snuck. 원래 이제 sneaked 이렇게 써야 되는데 몰래 들어가다, 몰래 하다 이렇게 할 때 sneaked 일반 동사인데 일부 사람들이 snuck이라는 과거 과분사를 snuck이라고 쓰기도 해가지고 지금 이 리디아도 이 snuck이라는 단어를 쓰고 있어요. And I had snuck into the Havana Club. And I had snuck into the Havana Club. 이렇게 얘기를 해줍니다. 그리고 나는 허리케인의 한 가운데로 막 들어가려고 했어. 이렇게 얘기를 하죠. And I was about to enter the heart of the hurricane. 이렇게 얘기를 합니다. And I was about to enter the heart. 심장, 중심 한가운데 heart 해놓고 약간 뜸을 들이고 of the hurricane. 이렇게 얘기를 합니다. And I was about to enter the heart of the hurricane. 이렇게 얘기를 합니다. 자, 제리는 고개를 끄덕인다. 나레이터가 이렇게 묘사를 해요. Jerry nods. 지금 얘기가 길어질 것 같구나. 뭐 이렇게 생각을 하는지. 아까 피넬로피가
You might wanna circle the block 이라고 얘기를 했었죠. 예, 그 말에 수긍을 하는 건가 봅니다. Jerry nods. Jerry nods. 고개를 끄덕거려요. 그렇군. 그리고 이렇게 얘기를 해요. 예, 제리가 이렇게 얘기합니다. 그리고 난 주변을 한 바퀴 돌게요. 지금 이 리디아가 NI 이렇게 계속 얘기하고 이야기가 계속 길어질 것 같으니까 자기도 NI 이렇게 합니다. And I'm circle the block 이렇게 얘기해요. And I'm circle the block. And I'm circling이다. 현재 진행으로 해가지고 미래를 나타내죠. And I'm circling the block. CIRCLIN circling the block. And I'm circling the block. And I'm circling the block. 이렇게 얘기합니다. 한 바퀴 돌게요. 주변을 한 바퀴 돌게요. 당신 말이 맞군요. 오래 걸리겠어요. And I'm circling the block. 이렇게 얘기를 해요. 자, 그러면서 이제 리디아의 회상 장면이 이어지는데, 자, 이 회상 장면부터는 다음 시간에 하기로 하고요. 자, 오늘 공부한 내용, 여기 나오는 표현들 한 번만 더 살펴보고 공부를 마치도록 하겠습니다. 자, apply 그러면 이제 바르다. 그 다음에 quote, 칠, 도금 이런 뜻이고요. over the top 그러면 지나친, 과장된 이런 뜻이죠. squeal 그러면 끽 소리를 내다, 길게 끽 소리를 내다, 꽥 또는 깍 소리를 내다, 그런 끽, 꽥, 깍 하는 소리, 이것도 squeal이라고 하죠. 유베러 동사원형 이렇게 쓰면은 누군가에게 경고를 하거나 충고를 할 때 쓰는 표현이죠. 뭐뭐 하지 그래, 뭐뭐 하는 게 좋겠어, 뭐뭐 해야 해, 이런 표현으로 유베러 동사원형 이렇게. 자, 그 다음에 flirt with 누구누구 그러면 누구누구에게 찝쩍거리다, 알랑거리다, 시시덕거리다, 꼬시려고, 예, 그러는 거죠. 그 다음에 hook up with 랄랄라 그러면 누구누구와 한통속이 되다, 뭐뭐 만나서 시간을 보내다, 이런 표현이고요. 그 다음에 hyped up 그러면 초조한이라는 뜻이죠. nervous, 우리가 흔히 이제 쉽게 nervous만 많이 쓰기 쉬운데, 우리가 쓸 때는 상관이 없지만 상대방이 이런 hyped up 이라는 표현을 썼을 때 알아는 들어야 되겠죠. 예, 그래서 표현들을 많이 알고는 있어야 되겠어요. 자기가 쓰는 표현은 정해져 있을지라도 알아는 뭐가 되기 때문에, 자, hyped up 이거 몹시 걱정하는, 초조한, 흥분한 이런 뜻이에요. 자, 그 다음에 스페인어로 그 아빠란 표현으로 빵아삐 스페인어. 그 다음에 circle 그러면 뭐뭐에 둘레를 돌다, 선회하다 이런 뜻이고요. 자, steamy 그러면 기임이 자욱한, 더위가 찌는 듯한 이런 뜻인데, 에로틱한 이란 뜻도 있고 선정적인 이런 뜻도 있어요. steamy. 그 다음에 sneak 그러면 이제 살금살금 가다, 몰래 하다 이런 뜻인데, 이게 일반 동사로 규칙 동사로 sneaked 과거가 sneaked 과거분사가 sneaked 이렇게 가는 거지만 일부 사람들이 snuck 이런 표현을 쓰기도 해요. 그 다음에 passion 그러면 열정이란 뜻이죠. 기본적인 뜻이 격정, 경로, 욕정이란 뜻까지도 확장이 됩니다. 네, 그렇습니다. 오늘 공부는 여기까지예요. 네, 시청해 주셔서 감사합니다. 네, 다음 영상에서 만나서 또 공부를 이어가겠습니다. 자, 오늘 또 좋은 하루 되시고 다음 영상에서 뵐게요. 안녕히 계십시오.